بذكر الله ترتاح القلوب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Пайғамбарымыз Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir hadisында bizga shunday ma'lumot beradi. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallohu lahu tariqan ilal jannah. Biror kishi yo'lga bosib bilim tilagan kishiga Alloh subhanahu va taolo yo'lin jannatga yengillaytir. Ya'ni bizning maqsad jannat. Biz punkt A bu dunyoda yashaymiz. Punkt B Alloh bersa jannat bo'lishini tilaymiz. Mana Alloh subhanahu va taolo mana shu punkt jannat degan punktda yo'lni yengillayta agarda kishi bilim izlarga chiqib ketsa. Va innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yasna'u. Ham haqiqatda farishtalar bilim izlovchiga onun ishi bilan rizolig'ini bildirib qanotlarini uyurlar. Qiziq davomi. Va innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati va man fil ard. Ham haqiqatda bilim izlovchi uchun kim bilim izli ko'kda bo'lgan ham yerda bo'lganlar hatto baliq suvda da g'afur so'raydi. Bir g'alim shunday matur so'zlar aytadi. Men sening uchun butun narsa g'afur so'ray turgan darajadan ustunroq o'rin bilmayman deydi. Ya'ni mana shu agarda kishi bilim olar ekan, onun uchun ko'kda da, yerda da, hatto baliq suvda duo qila, g'afur so'ray Alloh subhanahu va taoladan. Mana bundan zo'rroq daraja bu g'alim aytadi. Men bilmayman deydi. Chunki agarda kishi bilim olar ekan, Alloh bersa shu kishilardan inshaalloh bo'lar. Пайғамбарымыз Muhammad sallallohu alayhi vasallam shulaq boshqa hadisida bizga shunday ma'lumot beradi. Man kharaja fi talibil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Bilim olirga chiqib ketgan kishi kiri qaytgancha qadar Alloh subhanahu va taolo yo'lida bo'lgan shekilli hisoblanır. Bu yaxshi hadis deb sanala At-Tirmizida keladi. Ya'ni qaytgancha qadar Alloh bersa Alloh yo'lida bo'lursin. Agarda shul vaqtda o'lim kelir ekan, Alloh bersa gunohsiz bo'lib ketirsin to'g'ridan jannatga. Bilimning foydasi bu dunyodan ketuv bilan da bizga foydasini keltiradi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir hadisida aytadi: "Iza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalath." Kishi o'lu bilan ish boshqa narsadan butun g'ammallari to'xtaydi. Bir narsadan onarga ajr savob yozilmay, ishdan boshqa. Birinchisi de sadaqatin jariya. Jariya sadaqasi, jariya degan yugura turgan. Ya'ni biror narsa foyda keta turgan narsa bir narsa bo'lsa, shu kishi, masalan, qiyi qozidi, biror kishi Qur'on bo'lak etdi, yoki namozlik bo'lak etdi, yoki fatir bo'lak etdi. Ham shuning bilan foydalanalar ekan, foyda keltirgancha qadar shu kishiga ajr savobi kela bora, hatto bu dunyodan ketsa-da. Ikkinchisi aw ilmin yuntafa'u bih, foydali bilim. Lekin foydali bilimni berir uchun u foydali bilimni o'zi bizga boshdan olirga kerak. Ham avvalidin solihin yad'ula, duo qiladigan solih bolalar. Lekin shu solih bolalar biz uchun duo qilsinlar uchun munda tag'in bilimiga kelamiz. U biz bola kun sayin 5 tapqir namozdan so'ng duo qilish uni o'rgatishga kerak bid. O'rgatish uchun o'zi bizga o'rganishga kerak. Bunga kunda o'lgan ati kishi uchun 4 tapqir yilga duo qilsalar yaxshi deb o'ylaylar, istimdan tushdi deb o'ylaylar. Lekin endi so'nggi rizqni berga azir bo'lgan ati kishi, so'nggi kiyimin berga azir bo'lgan ati kishi uchun 4 tapqir yilga duo qilish ta'min ol. Шуңа күрә иң кимендә һәр бер намаздан соң я Раббым, әниятимне гафу итеп дуа кылса бала, бу бала елына 1800 мәртәбәдән артыграк дуа кыла торган була.
Ләкин шуны аңласын өчен анарга бит өйрәтергә кирәк. Өйрәтер өчен үзебезгә белем алырга кирәк. Шуңа күрә белемнең дәрәҗәсе зур. Һәм бу сүзләрне сез беләсез әлбәттә. Монда мин бер-ике нәрсәгә игътибар итәсем килә. Беренчесе, кардашларым, белем турында сөйли башлаганда күп кешеләр әйтәләр, анда дөньяви белем керәме? Тукта, кардашым, дөньяви белем ул яхшы, кирәк ул. Ләкин иң беренче дини белем килә. Бу бер. Икенчесе, әнә теге дөньяви белем керәме дигән сорау бирүче күп очракларда бу сорауны дини белемне алмас өчен бирә. Бит дөньяви белемсез без махрум, дөньяви белемнән без махрум түгел. Без бит 11 ел школда укыйбыз. Без бит 5-шәр, 6-шәр, 7-шәр ел университетларда укып йөрибез. Дини белем сорау бирсәң, әнә теге әби әйтте, бу бабай әйтте, менә шуның белән яшиләр. Бу әбидән сорады, теге әбидән сорады, всё, дини белемле булды дип уйлый үзен. Элементар сорау бирсәң, кардашым, гыйбадат нәрсә ул дигән сорау бирсәң, җавап бирә алмый. 2 белән 2 бит 2гә 2 күпме була? 3,5. Берәү әйтә, зависит от того, продаешь или покупаешь ди. Монда да гыйбадат дигәндә, ул бит шул 2 белән 2 дигән шикелле. Ул гади сорау. Һәм шул сорауга җавап белмиләр. Димәк, дөньяви белем Аллаһка шөкер бездә бар. Менә дини белемнән үзебезне махрум итәбез. Шуңа күрә дини белемгә игътибар бирә кирәк. Балаларыбызны үстерәбез икән, менә шул асыл дини белем бирсәң, калган карасы, электрик буламы ул, инженер буламы, имам буламы ул, строитель буламы, үзе карасын. Ләкин асыл белемне, дини белемне без балаларга бирергә тиешбез. Я бергәләп иреп, я үзебез өйрәнеп, ләкин шулны балаларыбызга җиткезергә тиешбез. Үзебездән башлап. Дини белем алу сайын үзебезгә динебезне җиңеләйтәбез, кардашларым. Җиңеләйтәбез. Күпме кешеләр элек вакытта уйлыйлар, тахарат, истинҗа бер нәрсә. Күп кеше шулай баштан истинҗа ала бара, хәтта ни хаҗәте булмаса да үзеңә авырайта. Бит тахарат белән истинҗа ул аерым нәрсәләр. Аерым нәрсәләр. Һәм башка мәсьәләләрдә дә шулай. Дини белем алган сайын үзеңә дин тотуны җиңеләйтәсен, һәм әлбәттә иманыңны ныгытасың. Чөнки хакыйкый рәвештә Аллаһдан куркучылар ул галимнәр ди Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә. Икенче нәрсәгә игътибар итәсем килә. Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә күп ишаратларда 2 исем белән килә. Аерылмыйча. Шул 2 исем бергә киләләр. Хуал алимул хаким. Алим дигән сүз ул бөтен нәрсәне белүче. Ягъни аның дәрәҗәсендә белемле кеше бер кеше дә юк. Хаким дигән нәрсә Аллаһ субханаһу ва тааля хикмәт изеннән дә бер кеше дә бер кем алым белән бер дәрәҗәдә була алмый. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля иң белемле, иң хакимле, хикмәтле. Biz дә кеше дәрәҗәсендә белемле дә, хикмәтле дә булырга тиешбез. Чөнки әгәр дә без белем белән генә булсак, зарар китергә мөмкин без. Әгәр дә хикмәт генә булса, монда да зарар булырга мөмкин. Мисал өчен китерәм. Беләсең ничек машинаны йөртергә? Машинаң бар, ләкин әгәр дә хикмәтең булмаса, беренче авария синеке. Чөнки бу гади эштә дә хикмәт кирәк. Кайбер очракларда тизрәк барырга кирәк. Кайбер очракларда туктап калырга кирәк. Кайбер очракларда сабыр итеп калырга кирәк. Монда да хикмәт кирәк. Ләкин әгәр дә хикмәте булмаса, бәрлә ул. Теге әкренә бара торган җирдә скорость барса, скорость белән авариягә эләгә ул. Һәм киресенчә дә белеме булмаса, машинасы булмаса, хикмәт белән булса, шулай йөри алмый бит инде машинасында. Юк бит, машинада белем дә юк. Сез ул вакыйганы беләсез, бер кеше килде дә карый тахаратханада бик күп кешеләр. Бу әйтә, хәзер менә шулай эшлибез ди. Берәүләр истинҗа алырга керәләр, икенчеләр тахарат алалар, анары алышалар ди. Шулай чират уза да китә ди. Хикмәт бугай, ләкин белем юк.
Шуңа күрә динебездә дә, кардәшләрем, белем дә булырга тиеш. Күп очракларда белеме зур. Бу хадис белән, теге аят белән, ләкин монда харам, тегендә харам. Дин бит харамнан башланмый. Динне харамнан башламыйлар. Тыюлардан динне башламыйлар. Динне Аллаһ берлегеннән, намаздан башларга кирәк, түгелме соң? Монда хикмәт кирәк. Һәм икенче яктан хикмәт тә белемсез булмый. Әгәр дә сиңа талак мәсьәләсе турында килделәр икән, нинди генә хикмәтле булма, эш талак булган булса, нәрсә эшлисең син? Берничә тип булмый инде аны, әгәр дә эш талак әйтелгән икән инде анда. Нинди генә хикмәтле син булма. Шуңа күрә белем дә, хикмәт тә, икесе дә, кардәшләрем, кирәк. Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан Кәримдә әйтә: "Ва кур рабби зидни илма", әйт, Раббым, минем белемем миңа белемне өстәди. Таха сурасы 114-нче аят. Шуңа күрә, кардәшләрем, белем алганда, белем белән дә шикләнергә кирәкми. Белем алдың икән, дәвам ит. Ирән, кара ничек эшлиләр, хикмәт белән эшлә. Һәм актыкта Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисе бар. Бухари һәм Муслимдә килә. Тәхқиқ ди, Аллаһ субханаһу ва тааля мине җибәргән хак юл ва белем, ул мул яңгыр мисалы, мул яңгыр шикелле. Бер өлеше аның ундырышлы җиргә төшә, ундырышлы плодородный. Анда куе яшел үлән үсә. Икенче өлеше аны каты җиргә төшә, сулыкка җыела. То есть водоем образуется. Аллаһ аны кеше өчен файдалы итә. Алар аннан эчәләр һәм аның белән җирне сугарыйлар. Өченче өлеше комлы җиргә төшә. Монда су да җыелмый, ширәм дә үсми. Һәм дәвамында әйтә, теге ундырышлы җир, плодородная земля, һәм җыела торган су җире, каты җир, име? Шул алар, кем Аллаһ динен өйрәнде, Аллаһ мин алып килгән белем белән аңа ярдәм итте, кем белем алып башкаларга өйрәтте ди. Ләкин теге ундырышсыз җир, яңгыр файда китермәгән ундырышсыз җиргә охшаш булган шул кеше, кем мин җибәргән хак юл белән, яисә хак юл өчен башын да күтәрмәгән ва аны үзләштермәгән. Шуңа, кардәшләрем, белемгә зур игътибар булырга тиеш. Аллаһ субханаһу ва тааля һәрберебезгә дә насыйп эләсә иде, белем алып, хикмәт кешеләрдән, хикмәтле кешеләрдән булырга. Субханака Аллаһумма бихамдик, ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. لا إله إلا الله العظيم الحليم.